31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਸਮਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਖਰਕਾਰ ਐਸਮਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਐਕਟ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਸਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि जो एक्ट लग्या तो एक्ट लगन का एक वड्डा वजह यह भी है कि सवाल है कि कहते भी जो इंपलाइज की आप गल करते हैं, जिक्र करते हैं, खास तौर पर माल महकमे नाल जुड़े जोड़े अधिकारी है, चाहे पटवारी है, दूजे पद अधिकारी है, उन्होंने अपनी मंगां नूं लेके हड़ताल की जी धमकी दी जी। उदों बाद उन्होंने इस एक्ट नूं लागू करने की गल की। जिवें तुसीं जाणदे हो पिछले लंबे समय तो मान सरकार ने एक फैसला लिया सीगा जिस दे विच पंचायतां नूं भंग कर दिता गया सी, जिस दा विरोध वख-वख पार्टियां ने, पंचायतां ने अपने अपने पद्धरां ते कीता सीगा। उस तो बाद अदालत दे विच इह मसला जांदा है ते अदालत वल्लों इह कह दिता जांदा है, फिर जिस दिन दा फैसला आना हुंदा उस दिन ही सरकार इस मते नूं वापस लै लैंदी है, फिर उही सब कुछ नॉर्मल आ जांदा है। देखो पंचायतों का मामला जिसका आप जिक्र कर रहे हैं अपने आप एक बहुत बड़ा सवाल है। इस करके ही बड़ा सवाल है जो असीं डेमोक्रेसी की गल करते हैं, जमहूरीयत की गल करते हैं, तो सब तो जिहड़ी हेठली कड़ी है जमहूरीयत की वो पंचायतां जी। जे पंचायतां का जिहड़ा जमहूरी सिस्टम है उही सरकारां थोड़ा मार के तोड़न की कोशिश करनी तो उहदे सवाल उठने का सुभाविक। फिल्म यारियां 2 दे विच एक गाना रिलीज़ किया जाता है बीते दिन, एक नामी कंपनी के वालों यूट्यूब उत्ते वो पैंदा जिस दे विच एक मोना कह लो वाल कट्टे हुए व्यक्ति जिहड़ा एक्टर है उसदे विच उसने किरपान पाई हुई है, जिसनूं असीं बहुत ही गुरु साहब दी देन पवित्र चीज़ मानने आ और बड़े ही आदर सत्कार दे नाल एक साबो सूरत सिख होने तो बाद ही असीं अमृत छकण तो बाद उसनूं पाउने। बट उस गाने दे विच वो सरेआम पाकी घुमदा और बड़ा ही हॉट मुद्दा इस वक्त पंजाब दे विच बनिया होया। देखो मनोरंजन की दुनिया में बहुत कुछ वापरता है, बिल्कुल बहुत सारी गल्लां पेश करते हैं जी। पर जो मामला आके तुहाडे धार्मिक अकीदियां नाल जुड़ जाता है, जिद्दां किरपान दी श्री साहब की गल कीती है, वो एक ऐसा रिलीजियस मुद्दा है कि सिंबल होंदा, सिंबॉलिक तौर पर जो चिन्ह के तौर पर तुसीं किसी शान दे तुम इस्तेमाल करते हो तो तुहानूं पता होना चाहिए कि इहदे नतीजे की होणगे। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं हूं सिमरनप्रीत सिंह। न्यूज़ बैंड न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हर वार की तरह इस बार भी साडे नाल बहुत ही हरमन प्यारे सीनियर जर्नलिस्ट अते मैनेजिंग एडिटर सरदार जगतार सिंह सिद्धू इस शो दे विच मौजूद है। आओ सब तो पहला स्वागत करते हैं सिद्धू साहब, बहुत बहुत निघा स्वागत है जी तुहाडा। धन्यवाद, तुसीं दर्शकों के रूबरू होने का मौका दे रहे हो, मेहरबानी जी। सो इस शो का मेन ते इक्को ही एक खास मकसद है कि जो कुछ साडी सियासत दे विच भूचाल आया हुआ है, आखिरकार उसकी मेन वजह की है, उसका मेन मकसद की है। सियासतदान आपो अपने पद्धरां दे उत्ते कई अजिहियां चीज़ां कर जांदे ने जिसका सानू भविख च जाके पता लगता है आखिरकार उसका कारण की है, इसके पिछे उसकी मंशा की है, इहदे नाल सानू की नुकसान पहुंच सकता है, की फायदा पहुंच सकता है। मेन मकसद यही है कि तुहाडे तक असल सच्चाई इन्हां खेडां दी पहुंचा सकीए। सो डूंघियाई दे नाल हर वार की तरह इस बार भी चर्चा करनगे सरदार जगतार सिंह सिद्धू जी। सो वख-वख जिहड़े मुद्दे ने पंजाब दे, असीं उन्हां दे उत्ते गल करांगे। पहला मुद्दा असीं लवांगे पंजाब दे विच एस्मा लगा, आखिरकार एस्मा वजह की है, वो चीज़ की है, वो एक्ट की है, की कारण है कि सरकार नूं एडा वड्डा एक एक्ट जिहड़ा उसनूं लागू करना पिया पंजाब सूबे दे विच, की इसकी वजह सीगी, की इहदे नाल नुकसान हो सकदा है, की इस नाल फायदा हो सकता। पहला टॉपिक असी यह रखांगे। उस तो बाद अगले लैवल ते जद असी वधांगे तां गल करांगे अगले टॉपिक दी, वो की है असी वो बाद च डिस्कस करते हैं। सो समय की नज़ाकत नूं समझते हैं, समा बिल्कुल नहीं वेस्ट करते। जगतार जी, सब तो पहले असी गल करते हैं अज 31 अक्तूबर तक सरकार ने अज तो जिहड़ा एस्मा एक्ट है वो लागू हो चुकिया पंजाब दे विच। आखिरकार एस्मा अखबारां दे विच, खबरां दे विच, चैनलों के विच सब कुछ है। साढ़े दर्शकों को समझाओ आखिरकार यह एक्ट है की चीज़ है, इहदे नाल की हुंदा है। सिमरन, जो आप एस्मा की गल करते हैं
ਇਹ ਜਦੋਂ ਐਕਟ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਐਕਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ EMPLOYEES ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਪਟਵਾਰੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਕਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸੀ ਭੁਚਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਭੁਚਾਲ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁਚਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਭੁਚਾਲ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਭੁਚਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁੱਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਦੀਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ EMPLOYEES ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਮਰਨ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਕੇਵਲ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਲੈਣਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ, ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਟਾਪਾ ਚਾੜਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ, ਉਦੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਹੀ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਐਸਮਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੇਕਰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਉਹ ਖੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਉਸ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਬਣਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਇਹ ਹਲਚਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਸਖਤ ਰੂਪ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਮਰਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ EMPLOYEES ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਗੇ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 48 EMPLOYEE ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ EMPLOYEES ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ EMPLOYEE ਵੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ
ਕਿ 741 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਟਵਾਰੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 15 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। 741 ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਟੀਮੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਸਿਮਰਨ ਕੇਵਲ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੋ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ 710 ਹੋਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਪਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਅਜੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਆ 586 ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 586 ਨਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਾ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਲੜਕੇ ਆ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ 586 ਅੱਜ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੌੜ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰੀਏ, ਭਰਤੀ ਕਰੀਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਪਟਵਾਰੀ ਖੁਦ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3660 ਸਿਮਰਨ ਸਰਕਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ। ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵਾਜਬ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਖੜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਵਾਕਈ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਕਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੀਗਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਵਿਧਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਓ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ, ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸਦੇ EMPLOYEES ਜਦੋਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੰਜਮ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ EMPLOYEE ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ, ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਿਮਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਲੀਲੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੜ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ EMPLOYEES ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਨਾ ਕਿ ਲਮਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਧਮਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਕਰਨਾ, ਆਖਰਕਾਰ ਸਿੱਟੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਚੁਭਣ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ਮੈਨ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਮਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਸਮਾ ਐਕਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ।
ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੌਟ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਛੜੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੱਟ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨੋਰਮਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੋਰਮਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੇਠਲੀ ਕੜੀ ਹੈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ। ਜੀ, ਜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਥੋੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿੱਤਦੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਿੰਗੇ ਜਰਨਲ ਚੇਤੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਕਦਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਵੇਂ ਇਵੇਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੜੀ ਤੇ ਇਕਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਤਾਂ ਉਤਵਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਭੂਮਿਕਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਪਸ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਵਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਤੀ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਰੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਵੀ ਉਸ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਖਾੜਕੂ ਆ ਗਏ ਜੇ ਉਹ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਿਆ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ,
ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ, ਆਖਰ ਯੂ ਟਰਨ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਗਈ ਸੀ? ਹੁਣ ਸਰਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਵੇ ਦੱਸਣ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿਓ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣੀਆਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਦੇਖੋ ਕੜੀ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਉਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ, ਇੱਕ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਪੈਂਦਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤਾ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਫੰਡਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪਏ ਆ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਿਰਫ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਮਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਫੰਡ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਸੈਪਰੇਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇਣੀਆਂ EMPLOYEES ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜੋਬ ਕਰਦੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗਣਗੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨੇ ਫੰਡਸ ਆ। ਹੁਣ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 857.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਣਵਰਤੇ ਪਏ ਆ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਗਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਜੀ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 28% ਫੰਡਸ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਫੰਡ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਿਮਰਨ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵਰਤੇਗਾ ਕੌਣ? ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਘਪਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਘਪਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਰਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਕੁਝ ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਕੁਝ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਬਰ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਦੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਕਿਆ ਵਾਪਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਆਖਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵਾਕਈ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਤੱਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ UP 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ 100 ਵਾਰ ਸੋਚੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮਾਨਵਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਸ ਕਿਤੇ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਜਿੱਥੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਗਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮਾਡਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਦਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ 13-14 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਯੂਪੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ 2 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਭਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਰਸੀਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਜੋ ਫੀਸ ਭਰੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਈਟ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਹੱਕ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਸੁਈਸਾਈਡ ਕਰ ਗਈ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਗਈ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਿਡੋ ਮਾਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਸਾਡੇ ਉਹ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਸਲੋਗਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ। ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਤੇ ਬੇਟੀ ਮਰਵਾਓ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਉਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਚੁਣਿੰਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸੇ ਯੂਪੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਯੂਪੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਥੱਪੜ ਮਰਵਾਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੂੰਹ ਉਹਦਾ ਲਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਆਖਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਨਿਆਂ ਲੈਣੇ ਸਿਮਰਨ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 9ਵੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ, ਉਸੇ ਮਾਡਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ। ਸੋ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਇੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬਾਇਲੀ ਔਰਤ ਸੀ, 21 ਸਾਲ ਮਹਿਜ਼ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ। ਸਿਰਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਸ 'ਤੇ ਇਹ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਰਦ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਖੁਦ ਦਾ ਪਤੀ
ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੱਕਰ ਲਵਾਉਂਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਿਮਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਇਹ ਬਾਕੀ ਜੋ ਦਰਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਦਰਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਰਦ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਾਈਕੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਉਸਦੀ ਇਸ ਕਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰੇ, ਉਸ ਨਗਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਇਸ ਕਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਨ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਹਾਨੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰਨ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਤੀ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਠਾਠ ਚਪੇੜਿਆਂ ਨਾਲ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਬਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜਗਤਾਰ ਜੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਵਾਕਿਆ ਅਜਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਮੌਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੁਦਾਇ, ਇੱਕ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਯਾਰੀਆਂ 2 ਦੀ। ਫਿਲਮ ਯਾਰੀਆਂ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੀਤੇ ਦਿਨੇ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, YouTube ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਨਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ, ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰੇਆਮ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ, ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਹੌਟ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਮ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਧੇਰੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੋਚ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ
ਦੇਖੋ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੁੱਦਾ, ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਅਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਇਹ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਗੀਤ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੀਮ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਏਗੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਉਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਸਿਮਰਨ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੱਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੰਨ ਸਵੰਨਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੈਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠਣਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈਗੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਬੋਰਡ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਫਿਲਮ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਵਾਚ ਕਰਕੇ, ਨਿਗਾਹ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਔਨ ਏਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਭਾਵੇਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੁਸਤਕ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿਮਰਨ ਜਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ SGPC ਨੇ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ
ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਸੋ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਲੱਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਾਬੁਲ ਕੰਧਾਰ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੁੱਕਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫਲੱਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ, ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਸਿਮਰਨ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜੀ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਹੇਠਾਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਾਈਪਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣ ਜਾਂ ਬੋਰ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਉਣੀ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਉਣੀ, ਹਾੜੀ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾੜੀ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਹੀ ਉਹ ਬੋਰ ਦੇ ਖੂਹ 'ਚ ਹੀ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬਚਤ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਧਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਰਤਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ, ਤਰਾਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਤੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਜੋਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਆਪ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ NGOs ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੇਡਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਝਲਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਲੜਤਾ ਕਿਸਾਨ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਦੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ, ਉਸੇ ਸਾਂਝ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਤਿਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਕਿਤੇ ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟੱਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਾਣੀ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਫਾਰਮਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਇਕੱਲੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਕਈ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਐ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਆ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ।
ਸੋ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਗਲ ਵੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਗਲ ਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਿਲकुल ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਗਤਾਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੀਪਲੀ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ ਮੈਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਜੀ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।